નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી આપણે પાઠ નંબર 2 બુઢી કાકી પાઠને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. આપણે પ્રથમ બે વિડીયોને મોકલેલો છે. એમાં પ્રથમ વિડીયોની અંદર લેખક પરિચય અને કથાવસ્તુની વાત કરી હતી. બીજા વિડીયોની અંદર આપણે થોડાક પાઠનું વિવરણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. આજે આ ત્રીજો વિડીયો છે. એની અંદર જ્યાંથી પાઠ અધૂરો છે ત્યાંથી આપણે આગળ વધવાના છે. આપણે જોઈએ તો ધોરણ 10 હિન્દી અને પાઠ 2 બુઢી કાકી એનું સાહિત્ય પ્રકાર જે છે એ કહાની છે અને એમના લેખક છે પ્રેમચંદ. આ પાઠને આપણે થોડુંક આગળ વધાવતા આ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બરાબર. पेज नंबर 2 ऊपर आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है. तिलक का प्रसंग मतलब कि शादी के पहले जो कुछ रस्म निभाई जाती है उस रस्म को हम तिलक का प्रसंग कह सकते हैं. कि आज बुद्धिराम का बड़ा लड़का मतलब कि मुखराम का तिलक का प्रसंग है. मतलब कि बूढ़ी काकी के घर पर एक शुभ प्रसंग की घड़ी आई है. यह उसी का उत्सव है. मतलब कि उत्सव मनाया जा रहा है. कहाँ पर? रूपा के घर या पंडित बुद्धिराम के घर उसके बेटे मुखराम के तिलक का प्रसंग का उत्सव मनाया जा रहा है. घर के भीतर स्त्रियां गा रही है. स्त्रियां जो तिलक का प्रसंग है उसके संलग्न मतलब के संबंधी जो कुछ गीत हैं वो गीत गा रही है. और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त है. रूपा अपने यहाँ अतिथि जो आने वाले हैं उस अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध मतलब कि व्यवस्था के लिए जुड़ी हुई है. भट्टियों पर कड़ा चढ़े हैं. भट्टिया मतलब આપણે ગુજરાતીમાં આપણે કહી શકીએ ચૂલા ઉપર કડા मतलब કે જે રસોઈ બનાવવાનું પાત્ર એને આપણે કડા પણ કહી શકીએ. જેમાં આપણે પૂરી વગેરે તળી શકાય એ કડા પર ચढ़े थे. एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी. एक पात्र के अंदर पूरी અને कचौड़ी એ બની રહેલી હતી. एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी. पतीलो मतलब कि एक मोटू तपेલું ની અંદર એક મજેદાર શાકભાજી એટલે કે શાક બની રહ્યું હતું. घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी. घी અને મસાલાની સુગંધ આજુબાજુના ચારો તરફના વાતાવરણ અંદર એ ફેલાયેલી હતી. बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी. यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी. तिलक के प्रसंग में जो रसोई बन रही है उस रसोई की सुगंध आसपास के चारों इलाकों में फैली हुई है. तो वो सुगंध जहाँ बूढ़ी काकी आराम कर रही है अपनी कोठरी में वहाँ तक वो सुगंध फैल जाती है. और बूढ़ी काकी की खाने की जो तमन्ना है वो जागृत हो जाती है. वो बेचैन हो जाती है कि आज तो कुछ नया खाने को मिलने वाला है. वे मन ही मन सोच रही थी कि मन में विचारे छे. शू विचारे छे? जो इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया. कि रसोई बनीने घणो समय થઈ ગયો છતાં પણ કોઈ રસોઈ લઈને મારા સુધી મને જમવા માટે કોઈ આપવા માટે આવ્યું નથી એટલે ચિંતિત થાય છે. मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं. बूढ़ी काकीને એવો અંદાજ આવે છે કે બધા લોકો ભોજન કરી લીધું હશે એટલા માટે કોઈ મને ભોજન આપવા માટે આવતું નથી. यह सोचकर उन्हें रोना आया. અને એ વાત સાંભળીને એ વિચાર કરીને એ પોતે રડે છે અને દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. પરંતુ अपशुकन के डर से वे रो न सकी. ઘરમાં શું પ્રસંગ છે અને એ રડે તો अपशुकन કહેવાય. એ વિચાર સાથે એ પોતે દુઃખી હોવા છતાં પણ એ રડવાનો પ્રયત્ન કરતી નથી. बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी. बूढ़ी काकीना कल्पनाની અંદર ઘણા સમય પછી શાક પૂરી ખાવાનું મળશે એટલે ખૂબ ઉત્સાહ સાથે એ કલ્પના કરવા લાગે છે કે મને જે પૂરી ખાવાનું મળશે કેટલી મસાલેદાર કેટલી ચટાકેદાર હશે. અને એ કેવી કલ્પના કરે છે? જો ખૂબ લાલ કે પૂરી હશે. કેવી લાલ પૂરી હશે. ફૂલી ઘણી ફૂલેલી હશે. નરમ એકદમ મુલાયમ હશે. होगी. कचौड़ियों में अजवाइन के कचौरी जो बनसे एमनी अंदर अजमा हसे. अजवाइन मतलब अजमा. अजवाइन और इलायची मतलब एलची. अजमा और एलची अंदर नाखेली हसे. सरस मजा नरम पूरी हसे.
कि महक आ रही है। महक मतलब सुगंध के इलायची અને અજવાઈન આ બે વસ્તુની સુગંધથી પૂરી ભરપૂર હશે એવી એની મહેક હશે એવું એ કલ્પના કરે છે। શાના માટે? પૂરી માટે। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। एक पूरी खावा माटे मळते तो जरा हाथ में लेने जोવાનો प्रयत्न करते એવું કોણ વિચારે છે? બુઢી કાકી। क्यों न चलकर कड़ा के सामने बैठूं। આવી કલ્પના કરતા 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 બુઢી કાકીને એવું થાય છે કે ચાલો હું આમ કલ્પના કરું એના કરતા હું જ્યાં પૂરી બને છે, જ્યાં કચોરી બને છે ત્યાં ગઈને તે કડા ઉપર જ ગઈને બેસી જાઉં, એ પાત્ર પાસે જઈને બેસી જાઉં અને ત્યાં હું પૂરીને જોઈ શકું અને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું ખાઈ શકું એવી કલ્પના સાથે ત્યાં જવા માટેની તૈયારી કરે। ક્યાં? કે જ્યાં કચોરી અને પૂરી બને છે ત્યાં। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, उकड़ू એટલે બે પગ ઉપર બેસીને હાથના સહારે બેસવો એને ઉકડું બેસવું એમ કહી શકાય। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। આમ વિચારતી વિચારતી બુઢી કાકી પોતાના ચોખટ એટલે ઓટલા ઉપરથી નીચે ઉતરી અને રેંગતી રેંગતી એટલે કે ઢસડાતી ઢસડાતી એ જ્યાં રસોઈ બને છે એ રસોઈ કક્ષ સુધી પહોંચે, એ પાત્ર સુધી પહોંચે છે અને ત્યાં ગઈને બેસી જાય। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। जिस प्रकार જેમ કોઈ કૂતરો ભૂખ્યો હોય અને કોઈ માણસ જમતું હોય અને જમવાના બાજુમાં જઈને કૂતરો બેસી જાય એ અપેક્ષાએ બેસી જાય કે એમને કંઈક ખાવાની વાનગી મળશે, તેમ બુઢી કાકી પણ કંઈ ખાવાની અપેક્ષાઓ સાથે એ ત્યાં રસોઈ જ્યાં બને છે ત્યાં તે સાધન તે પાત્ર પાસે જઈને બેસી જાય છે અને અપેક્ષા રાખે છે કે મને કંઈક સારી વાનગી ખાવાની ઝડપથી મળે અને એની જે મનસુબા જે છે એ ઈચ્છા પૂરી થાય। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। भाई घर में प्रसंग होय એટલે જે વડીલ વ્યક્તિ હોય અથવા તો મુખ્ય પાત્ર હોય એમને વધારે કાર્યભાર વધી જાય એટલે કાર્યક્ષમતા વધી જાય, કામ વધી જાય। અહીંયા રૂપાને પણ એમના છોકરાનો તિલકનો પ્રસંગ છે એટલે એ ખૂબ કાર્યભારમાં પરેશાન છે। એટલે પહેલું વાક્ય જે છે बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, क्या थोड़ी बार में आ कमरा में जाए, थोड़ी बार में पहला कमरा में जाए। आम ये कार्यभार ने कारण परेशान है। कभी कड़ा के पास आती, जहाँ रसोई बने से त्या पण ए पहुंचे से कड़ा के पास। कभी भंडार में जाती, जहाँ अनाज मूकવાનો भंडार है, रूम है, कक्ष है, त्या गईने ए परेशान थाय। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। एकली एकली दौड़ी दौड़ीने परेशान, व्याकुल એટલે પરેશાન થાય છે। झुंझलाती, झुंझलाती એટલે પણ પરેશાન થવું। કુડતી थी, કુડતી मतलब કે મનોમન દુઃખ થયું, ત્યાં લખેલું છે કઢના, કુડના मतलब मन ही मन दुख करना કે ક્યારેક ક્યારેક પરેશાન થઈ જાય, કૂડી જાય કે मन ही मन दुखी होना, એ કુડતી थी। परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न प्राप्ति। गुस्सो तो आवतो હતો પણ એ ગુસ્સો કોની પાસે વ્યક્ત કરવો એને પ્રસંગ મળતો ન હતો અને એવા પ્રસંગે આ બુઢી કાકી ઉપર એમની નજર જાય છે। જો इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। અને આવા સમયે રૂપાને બુઢી કાકી જે કડા ઉપર બેઠેલી છે, રસોડા ઉપર બેઠેલી છે એ જોઈને એને ખૂબ ગુસ્સો આવે, પરેશાન થઈ જાય અને એને તક મળી જાય। જલ ઉઠી मतलब કે ક્રોધ આવવા લાગે। ક્રોધ ન રોક શકાય, એનો ગુસ્સો રોકી શકે નહીં। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, केचुआ मतलब अळसियो, मेढक એટલે દેડકો, જેમ દેડકો અળસિયાને ખાવા માટે એના ઉપર હુમલો કરે છે, એના ઉપર ઝડપ કરે છે, એવો ઝડપ આ बूढ़ी काकी ऊपर रूपा करे से, जो गुस्सा व्यक्त करे से। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोले। बन्ने माथे झटका साथे बोले से, શું બોલે છે? જો ऐसे पेट में आग लगे, આવી તને પેટમાં આગ લાગી છે मतलब આટલી પુષ્કળ ભૂખ લાગી છે તને। पेट है या भाड़, भाड़ मतलब કે અનાજ ભરવાનો જે કોઠાર હોય એને ભાડ કહી શકે। તારું પેટ છે કે ભાડ? આમ કરીને ગુસ્સો કરવા લાગે છે। કોણ? રૂપા કોની પાસે? બુઢી કાકી ઉપર। कोठरी में बैठते
हुए क्या दम घूटता था કે તને જે તારો રૂમ છે કોઠરી છે ત્યાં બેસે તારો દમ ઘૂટે છે આમ ખીજવા લાગે છે अभी मेहमानों ने नहीं खाया કે અત્યાર સુધી મહેમાનોએ જમ્યા નથી ભગવાન को भोग नहीं लगा ભગવાનને પણ ચડાવેલું નથી तब तक धैर्य न हो सका भाई મહેમાનો જમી લે ભગવાનને ચડાવી દે ત્યાં સુધી તારાથી ધૈર્ય ન રખાયું તારાથી ધીરજ ન રખાયું આમ કરીને બુઢી કાકીને ખૂબ ગુસ્સો વ્યક્ત કરે છે કોણ રૂપા बूढ़ी काकी ने सिर उठाया बूढ़ी काकी હવે પરેશાન છે સિર ઉઠાવે ન રોઈ ન બોલી ન કશું બોલી શકી ન રડવાનો અવાજ આવ્યો ચૂપચાપ રહેતી हुई चुपचाप ढसડાતી चुपचाप रहती हुई अपने कोठरी में चली गई પોતાના રૂમમાં ચાલી જાય છે ભોજન તૈયાર हो गया आंगन में पत्तले पड़ गए भाई જમવાનું બની ગયું જે આંગણું છે એ આંગણાની અંદર પત્તલ મતલબ બાજ દળિયા એ પણ વહેંચાઈ ગયા મહેમાન ખાને લાગે બધા મહેમાનો ખાવાનું ખાવા लाग्या बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी भाई बूढ़ी काकी ने पश्चाताप થવા લાગ્યો પસ્તાવો થવા લાગ્યો કઈ રીતના કે મેં હવે શુભ ઘડીએ રસોડા સુધી પહોંચી ગયો અને ત્યાં મારું અપમાન થયું અને બધા મહેમાનો મને જોઈ આ પ્રસંગને જોઈ એટલે એ પોતે ખૂબ દુખી થાય પશ્ચાતાપ થાય કે હવે શું કરી શકાય बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई उन्हें रूपा का क्रोध नहीं था रूपा पर गुस्सो न આવ્યો अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ એને જે જલ્દબાજી કરી કે ઝડપથી ખાવાની જે તમન્ના હતી એ તમન્ના એ જલ્દબાજી એના ઉપર એને પસ્તાવા થવા લાગે છે सच तो है जब मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे साची बात है कि જ્યાં સુધી મહેમાન લોકો જમી ન લે ત્યાં સુધી ઘરના વ્યક્તિએ ખાવું જોઈએ નહીં આમ બુઢી કાકી મનોમન વિચારવા લાગે છે मुझसे इतनी देर भी न रह गया कि मारा थोड़ी बार પણ ન રહેવાયું अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न खाएंगे અને મનોમન નિશ્ચય કરી લે છે કે જ્યાં સુધી મને કોઈ બોલાવવા ન આવશે ત્યાં સુધી હું એ રસોડામાં જવાની અથવા જમવા માટે હું જવાની નથી આગળ मन ही मन इसी प्रकार का विचार बुलावे का इंतजार करने लगे आवा विचार સાથે કોઈ મને બોલાવવા માટે આવશે એવા इंतजार રાહ જોવા લાગે છે वह मन को बहलाने के लिए लेट गए પોતાના મનની શાંતિ માટે એ આરામ કરે છે धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी मनोमन एक गीत गावा लागे छे उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई અને પછી અચાનક યાદ આવ્યું કે હું ગીત ગુનગુનાતી હતી અને ઘણો સમય વીતી ગયો क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे कि અત્યાર સુધી લોકો ભોજન કરતા હશે किसी की आवाज नहीं सुनाई दे कोईनी अवाज आवतो न હતો अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए કે સાચું જ હશે કે બધા લોકો ખાઈ પીને પોતાને ઘરે ચાલ્યા ગયા છે मुझे कोई बुलाने नहीं आया મને કોઈ બોલાવવા આવ્યું નથી रूपा चीड़ गई है रूपा परेशान છે क्या जाने न बुलाए કે रूपा परेशान છે એટલા માટે મને ન પણ બોલાવે શક્ય છે बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई અને પોતે જ ત્યાં રસોડા સુધી પહોંચવા માટે ત્યાં કે જમવા માટેની વ્યવસ્થા થાય એટલે ત્યાં જવા માટે તૈયાર થઈ यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी ये पोते मनोमन विचार છે એક જ મિનિટમાં મારી સામે સારી પૂરી અને મસાલેદાર સબ્जियां मतलब શાકભાજી મને ખાવાની મળશે उनकी स्वाद इंद्रिया गुदगुदाने लगी कि ने जे खावानी तमन्ना છે खूब तीव्र वधी है गुदगुदा मतलब खावानी तीव्र इच्छा थवी उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे पहले सब्जी से એટલે કે એને પોતાના મનની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ખાવા પ્રત્યેની કલ્પના બનાવે છે કે હું પહેલા આ વસ્તુ ખાઈશ આ વસ્તુ ખાઈશ આ વસ્તુ ખાઈશ કલ્પના સાથે મનસુબે સાથે એ રસોડા સુધી જવા માટે તૈયાર થાય बांधे पहले सब्जी से पूड़िया खाएंगे के शाक साथे हूँ पहला पूरी खाईश के फिर दही અને પછી દહીં शक्कर से शक्कर એટલે ખાંડ નાખીને દહીં ખાઈશ કચોડિયા રાયતે के साथ મજેદાર मालूम होगे કચોડિયા અને રાયતું પણ હશે આ એ બંને મજેદાર વસ્તુ હું ખાઈશ કે चाहे कोई बुरा माने या भला कोई सारू माने या खराब હું તો મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારી વાનગીઓ હું ખાઈશ मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी मांगी मांगी ने हूँ मारी खावाने जो तमन्ना है वो पूरी करीश के यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं
કે આના યોગ્ય વિચાર નથી. લોકો કહેતા હશે, ભલે કહેશે, પણ હું તો મારી પસંદગીની વસ્તુ હું ખાઈશ. કે કહા કરે ઇતને દિન કે બાદ પૂરિયા મિલ રહી હૈ, ઘણા સમય પછી, આટલા દિવસો પછી મને સારી પૂરી ખાવાની મળતી છે. તો મુંહ જૂઠા કરકે થોડે ही उठ जाऊंगी, કે થોડું मुंह जूठा करना मतलब કે એઠું કરીને થોડું, મતલબ કે થોડું ખાઈને શા માટે ઉઠી જાઉં, હું પુષ્કળ થાઈશ. કે ઉકડું બેઠકર હાથો કે બલ, ઉકડું એટલે પગ ઉપર બેસીને, ઉકડું બેસીને એ હાથના સહારે ફરી પાછી એ રસોડા તરફ ધસડવા એટલે રેંગવા લાગે છે. वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, आंगन એટલે આંગણું. પરંતુ હાય દુર્ભાગ્ય, પણ એનું ભાગ્ય કેવું છે? ભાગ્ય ખરાબ છે, એનું દુર્ભાગ્ય છે. કઈ રીતે દુર્ભાગ્ય છે? જો મહેમાન મંડળી અભી બેઠી હુઈ थी, જે મહેમાનને બોલાવેલા છે એ બધા મહેમાનનો સમૂહ, મંડળી એટલે સમૂહ, હજુ એ રસોડામાં બેઠેલા છે. કોઈ ખાકર ઉંગલિયા ચાટતા હતા, કોઈ ખાઈને આંગળીઓ ચાટતું હતું. કોઈ तिरछे नेत्रों से देखता था, कोई वाकी नजर સાથે જોતું હતું. और लोग अभी खा रहे हैं, અને બીજા બધા લોકો અત્યારે હજુ ખાતા હતા. खा रहे हैं या नहीं, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में जा पहुंची. અને આવી પરિસ્થિતિની અંદર બુઢી કાકી ત્યાં રસોડા સુધી, જ્યાં બધા લોકો જમતા છે, અને ત્યાં પહોંચી જાય. चलो मित्रों, આપણે અહીંયા સુધી પાઠને રાખીએ. તમે શબ્દાર્થમાં તમે જો તો જો એ પહેલા શબ્દાર્થમાં આપેલું છે મેં કે કઢના મન દુઃખ કરનાર, પશ્ચાતાપ એટલે પછતાવા, તિલ મિલાના વિકલ હોનાર, વિકલ હોનાર એટલે પરેશાન થવું, નિર્લજ્જતા બેશરમી, दीनता कष्टपूर्ण दशा या बुरी हालत, करुणा दया, धीरज बेचैन व्याकुल, ग्लानि मन में होने वाला खेद, खेद એટલે दुख. जो यहाँ शब्द समूह आपेला है, जहाँ घटना घटी है वह जगह, घटना स्थल, जीभ का स्वाद रसास्वाद, भूख से आतुर क्षुधातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाला धैर्य परीक्षक. आ बाजू आपला है विरोधी शब्दों, अनुराग सुराग, दीर्घाहार अल्पाहार, निर्लजता लज्जता, अपरिमित परिमित, प्रतिकूल अनुकूल, सज्जन दुर्जन, सुलभ दुर्लभ, अपशुकन शुकन. आ पाठની અંદર આટલા કંઈક શબ્દાર્થ છે, શબ્દો સમૂહ કે એક શબ્દ છે, અને આ બાજુ વિરોધી શબ્દો છે. તો મિત્રો આપણે પેજ નંબર 2 અને 3 ના પેરેગ્રાફ સુધી આપણે પહોંચ્યા છે. અધૂરો પાઠ જે છે એ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં, એટલે આવતા વિડિયોમાં આપણે પાઠને પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. મને અપેક્ષા છે કે જે કંઈ હું સમજાવું છું તમારા સુધી પહોંચે છે, તમે સમજો છો. અને ટેક્સ્ટ બુકનો ઉપયોગ કરજો, વારંવાર આ કહાનીને, આ વાર્તાને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો, જેથી તમને સરળતાથી સમજવામાં તમને મુશ્કેલી પડશે નહીં. અસ્તુ.